Now adaptive cruise control. Adaptive cruise control, that means adaptive means as per our आपल्याला जसं अनुकूल असेल अशी कंट्रोल सिस्टीम. So the system which can adopt by the driver ni adopt केलेली cruise system. Cruise means a cabin which is we can control every car, a complete cruise of our system. Okay. So here adaptive cruise control मध्ये आपण काय काय करणार आहोत. In our automatic braking system, we are going to have a emergency braking. आपल्याकडे इमर्जन्सी ब्रेकिंग असणार आहे ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग सिस्टीम मध्ये. बट देर इज नो कंट्रोल ऑन द ऍक्सेलरेटर. आपल्याला स्पीड किती ठेवायची हे आपण ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग सिस्टीमनी कंट्रोल नाही करू शकत. सो that feature is added in over this adaptive cruise control. The driver's attention, ड्रायव्हरचं जे अटेन्शन आहे, ड्रायव्हर समोर बघतोय की नाही, ड्रायव्हरचं स्टेअरिंग वर कंट्रोल आहे की नाही, ड्रायव्हर किती अँगलने स्टेअरिंग फिरवतो आहे, all these are going to control by this adaptive cruise control. Now here control over speed and distance of vehicle ahead. So it is going to control speed as well as the distance of vehicle ahead. What is meaning of that? That means इथे फक्त समोर काही आल्यानंतर ब्रेक दाबणे एवढंच नाही आहे. यू कॅन कंट्रोल व्हॉट, आपल्याला किती स्पीडनी समोरच्या व्हेकलच्या मागे जायचं आहे. सो जनरली व्हॉट हॅपन ऑन हायवेज, there are number of vehicles are passing one by another. So here there is a radar and cameras are used in this adaptive cruise control to watch the cars which are in front of our vehicles. You have to sense, the adaptive control system will sense the speed of the front car or the vehicle, and accordingly there is a braking and acceleration. So for that you need to specify the distance or spacing. आपल्याला इथे काय सेट करावं लागतं की आपल्याला आपली स्पीड किती आहे, आपली स्पीड किती ठेवायची आहे हे जर आपल्याला माहिती असेल, then accordingly you must set की आपल्याला साधारण या व्हेकलच्या मागे एवढं स्पेसिंग ठेवून कंटिन्युअस जायचं आहे. बिकॉज ऑन हायवे यू डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन. समोरच्या व्हेकलनी स्पीड कमी केली की ऑटोमॅटिक तुमच्या व्हेकलची स्पीड ही कमी होणार आहे. सो व्हॉट आर द मेन थिंग इन्व्हॉल्व इन दॅट मेन कंट्रोलर, ब्रेक, actuator, accelerator, paddle actuator, and obviously audible buzzers and indicators. तर याच्यामध्ये ऑडिबल बजर किंवा काम होणार आहे. देर इज नो एनी ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग सिस्टम इज समथिंग डिफरंट विच इज गोइंग टू अवॉइड क्रॅश. इथे आपल्याला क्रॅश अवॉइड करायचा काही संबंध नाही. हिअर वी आर इंटरेस्टेड ओनली टू मेक सम गुड स्पेस बिटवीन टू व्हेकल्स. आपल्या इथं स्पीड अँड स्पेस कंट्रोल इज मोर इम्पॉर्टंट थिंग. त्याच्यामध्ये जर समजा क्रॅश सिच्युएशन आलीच तर इट गिव्स अलार्म, इट गिव्स रेड लाईट, इट गिव्स different types of symbols, everything. So what is the main thing that is going to add it is in automatic emergency braking system there is a brake control, whereas in adaptive cruise control system there is a control over the speed and spacing. याचा अर्थ असा आहे की अडॉप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल मध्ये आपण आपले व्हेकल हे पार्शियली ऑटोमॅटेड केलेलं आहे. सो आवर व्हेकल इज
our vehicle is now in control of that system which is adopted. So obviously radar system and camera sensors हे जे आहेत हे तुमचे सगळे काही सेन्सर्स बसवलेले आहेत. It gives feedback after every 20 to 30 millisecond about the whatever vehicles which are passing around you. आणि हे जे काही अलार्म आहेत, हे जे सिग्नल्स आहेत, हे सिग्नल्स हे कंट्रोल सिस्टीमला दिले जातात. कंट्रोल सिस्टीम विल ऍक्ट अकॉर्डिंग. थ्रोटलिंग म्हणजेच आपली स्पीड कंट्रोल आणि डिस्टन्स हे इथे कंट्रोल केलं जातं. सो दिस इज अडॉप्टिव्ह cruise control. So let us see how it is going to work in our simple diagram or in simple video. Now this is adaptive cruise control system. Here you can set. In front of you there is a simple spacing provided between two moving vehicles. हे जी spacing आहे, it is going to provide by using some sensors, radar or camera sensor. radar किंवा camera sensors नी आपल्याला ते spacing हे provide केल्या जातं. Now you can set. आपल्याला setting करता येतं. Here you can off that system. You can switch over from one set to another set. आपण जसे सेट करू त्याप्रमाणे हे सेटिंग हे केल्या जाणार आहे. इफ देर इज नथिंग, जर समजा तुमच्या समोर काहीच नाहीये तर ही सेटिंग हे आपल्याला ठरवावी लागते. अदरवाइज इफ देर इज अ व्हेकल इन फ्रंट ऑफ यू, दॅन यू कॅन सेट अकॉर्डिंगली. म्हणजे आपल्या समोर जर व्हेकल असेल तर किती प्रमाणात त्याची स्पीड आहे त्याच्यावरून आपण किती लांब आहे ती व्हेकल किंवा किती डिस्टन्स आपल्याला आपल्या स्पीड प्रमाणे ठेवू शकतो. दॅट वी आर गोइंग टू सी. समजा जर एखादी व्हेकल दुसऱ्या लेन मध्ये चालल्या जाईल किंवा तुमच्या लेन मध्ये एखादी व्हेकल येईल, अगेन द सिस्टीम विल, इफ इट इज ऍक्टिव्ह देन इट विल शो देर इज अ व्हेकल अँड इट शोज द सिम्बॉल. जसं की तुमच्या स्क्रीनवर दिसतंय तशा प्रकारे सिम्बॉल हे दिसणार आहे. जर समजा तुम्ही व्हेकल दुसऱ्या रेल मध्ये शिफ्ट करताय, at that time also this ACC system is going to make off or on by the driver if required. Okay, so in case of traffic or in case of some traffic jams, then again you have to set. Otherwise what will happen? Now you can see आपण एखाद्या समोरच्या फ्रंट व्हेकलला सेट करून ठेवलेली सिस्टीम आहे आणि ती जर व्हेकल ऑटोमॅटिक समजा जर एकदम बाजूला गेली, व्हॉट विल हॅपन? सो ऑब्वियसली देर इज अ चान्सेस ऑफ ऍक्सिडेंट. ऍट दॅट टाइम द ड्रायव्हर शुड बी व्हेरी ऍक्टिव्ह. इथे ड्रायव्हरचे कंट्रोल जे आहे, ड्रायव्हर कंट्रोल हा इथं महत्वाचाच आहे शेवटपर्यंत. इथले कुठल्याही प्रकारे इमर्जन्सी ब्रेकिंग लागणार नाही. इमर्जन्सी ब्रेकिंग सिस्टीम जर तुमच्या व्हेकल मध्ये असेल तरच तुम्हाला इथे ती कंट्रोल केल्या जाते. So this adaptive cruise control will not work on hilly area, on turning, or on if you have a trailer, then this system will not work. ही सिस्टीम कुठेही वर्क करू शकते फक्त if you are having a good road and you are working with a simple driving control. समजा तुमच्याकडे खूप सारे टर्निंग्स आहेत, खूप सारे व्हेकल्स जे आहेत त्या वेगवेगळ्या प्रकारे चालवत आहेत. जसं की आपल्या इंडियन रोड्स मध्ये होतं, एखादा लेन इज नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट इन इंडियन रोड्स. जे काही लेन्स ठराविक स्पीड साठी करून ठेवलेले असतात. सो इफ यू गो ऑन एनी एक्सप्रेस हायवे यू विल फाइंड दॅट देर आर नंबर ऑफ लेन्स, 6 lane रोड और 4 lane रोड. इन दॅट डिपेंड अपॉन द स्पीड जर तुमची खूप जास्त असेल यू कॅन स्विच ओव्हर टू द राईट साइड लेन. जर तुम्हाला स्पीड कमी ठेवायची असेल यू कॅन स्विच ओव्हर टू द लेफ्ट. अँड there is a special lane for
trailers and heavy trucks, and there is a special lane for very slow vehicles. अशा प्रकारचे जे काही लेन सिस्टीम आहे, that kind of lane system and the knowledge of lane system is must for the driver if you want to go for adaptive cruise control. Adaptive cruise control ला इंडियन रोड साठी खूपच लिमिटेशन्स आहेत, because on Indian road there may be some pedestrian or animals that come directly on the road. अशा केसमध्ये तुमचे अडॅप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल तिथे चालणार नाही. The Indian driver should have to take special attention over these type of obstacles. इथे आपल्याला फक्त अडॅप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल सिस्टीम ही इंडियन रोड मध्ये आपल्या एक्सप्रेस हायवेवर चालू शकता. Okay, now here one more interesting thing, interesting safety feature in our vehicle is electronic stability program. Okay, आता आपण काय पाहिलं की ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग पाहिलं किंवा अडॅप्टिव्ह क्रूज कंट्रोल पाहिलं. दॅट मीन्स you can suddenly brake the vehicle, or you can control your speed and spacing between the vehicle. But that is not important if the road conditions are bad. जर समजा तुमच्या रोड कंडिशन खूपच खराब आहेत, जसे की आपल्याकडे इंडियन रोड्स मध्ये many times because of the rain there is a mud or there is a slippery surface happen on our road. If you go for northern area, then there may be chances that there is a snow on the road. So if there is a oil, mud, or the snow on the road, or in our simple Indian roads, you will find that many times there is a slippery surface because of any kind of mud or any kind of slipperage. अशा प्रकारचे जर स्लिपरी सरफेस असेल तर मग काय करायचं. आता स्लिपरी सरफेस मीन्स इट इज नॉट ऑन द कम्प्लीट रोड. समटाइम्स इट मे अफेक्ट ओनली वन व्हील. जसं की आपल्याला माहिती आहे की तुम्ही जर समजा टू व्हीलर वर जात असाल आणि टू व्हीलरचा जर मागचा तुम्ही ब्रेक सडनली प्रेस केला आणि स्लिपरी सरफेस असला, जसं की चिखल असेल किंवा मड असेल किंवा पावसाळ्याच्या दिवसात आपल्याला माहिती की यू मे फाइंड सच टाइप ऑफ स्लिपरी सरफेस ऑन द रोड. जेव्हा तुम्ही सडनली ब्रेक दाबल्यानंतर तुमचं जे व्हेकलचं टायर आहे ते व्हेकलचं टायर एका साईडला स्लिप होऊन जातं. सो that is main thing happen because of the sudden stoppage or the friction between your tire and road. So friction. So how to control this friction? So as we know this friction between your wheel and road is directly related with the torque transmitted. जसं की तुम्ही जर समजा खूपच स्पीडनी आणि खूपच ऍक्सलरेशननी आणि खूपच हेवी लोड घेऊन तुम्ही जर जात असाल आणि सडन ब्रेकिंग दाबलं तर तुमचे व्हेकल हे स्लिप होणारच आहे. ठीक आहे. तर या प्रकारची गोष्टी हे डायरेक्टली तुमच्या फ्रिक्शनशी रिलेटेड आहे, ट्रॅक्शनशी रिलेटेड. ट्रॅक्शन मीन्स व्हॉट? ट्रॅक्शन मीन्स द torque which is going to transmitted by the wheel to the road. कारण आपल्याला इथे जेव्हा आपण व्हील मूव्ह करतोय असं म्हणतोय, दॅट मीन्स there is a always tangential force in between your wheel and the road. त्याच्यामुळे तुमचं रोलिंग ऍक्शन होत असते. मग याच्यामध्ये ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम मध्ये in our four-wheeler we are having 4 व्हील्स, 4 व्हील्स आहेत आणि 4 व्हीलला प्रत्येकाला जर इन आवर ट्रेडिशनल आयसी इंजिन वी आर हॅव्हिंग फ्रंट ऍक्सेल अँड रिअर ऍक्सेल, and each and every wheel is having its own braking system.
one more thing is traction system is also depend upon the how much amount of air is filled inside the tire. जर समजा तुमच्या व्हील कारच्या व्हील मध्ये खूप जास्त प्रमाणात हवा भरून ठेवली आहे, जर समजा जास्त प्रमाणात हवा भरून ठेवली तर काय होतं, तो तुमचा जो टायरचा खालचा सरफेस आहे दॅट इज हॅव्हिंग मिनिमम कॉन्टॅक्ट विथ रोड. ओके, आणि जर समजा एकदम कमी हवा भरली तर इट बिकम्स फ्लॅट, आणि तो फ्लॅट झाल्यामुळे काय होतो, फ्लॅट झाल्यामुळे देर इज अ मॅक्झिमम कॉन्टॅक्ट त्या रोड मध्ये आणि तुमच्या टायर मध्ये खूप जास्त कॉन्टॅक्ट होतो. समजा जर तुमच्या व्हेकलच्या टायर मध्ये हवा कमी असेल तर दॅट मीन्स जर समजा खूप जास्त हवा भरून तुम्ही चालवली तर तुम्हाला ग्रीप कमी मिळेल. ओके, आणि जर खूपच जर समजा कमी हवा भरली तर तुम्हाला फ्रिक्शनल ग्रीप जास्त मिळेल, बट देर इज हाय फ्रिक्शन. त्यामुळेच आपल्याला सांगितलं जातं की काही ठराविक रेंज दिलेली आहे, तेवढे जर तुम्ही टायर मध्ये हवा भरून ठेवली त्या रेंज मध्ये असेल तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे तुमचे इफिशियन्सी मिळते आणि तुमचं ऍव्हरेज वाढतं. तुम्ही बऱ्याचदा ऍड मध्ये ऐकलं असेल की कीप युअर, आणि तुमच्या व्हेकल मध्ये सुद्धा, कार मध्ये सुद्धा सगळ्या ठिकाणी लिहून ठेवले असते हाऊ मच अमाऊंट ऑफ प्रेशर शुड बी देअर इनसाइड युअर व्हील मध्ये हवा कमी किंवा जास्त भरून ठेवली तर तुमच्या ग्रिप बिटवीन द रोड अँड टायर इज गोइंग टू व्हॅरी. त्यामुळे हे ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम काय करतं, ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम वर्क ऑन दॅट. जर समजा तुमच्या 4 टायर पैकी एखाद्या टायरच्या खाली ऑइली सरफेस आला किंवा एखाद्या टायरच्या खाली जर समजा चिखल आला तर काय होतं, तर ते टायर त्याच ठिकाणी फिरायला सुरुवात होतं. जसं की तुम्ही बऱ्याचदा पाहिलं असेल, जर समजा गाडी जर एखाद्या चिखलात फसली तर गाडीचं जे टायर आहे ते तुम्ही कितीही रेस करा ते एकाच ठिकाणी फिरायला सुरुवात होतं, बिकॉज देर इज नो मच ग्रिप, फ्रिक्शनच नसतं. ते फ्रिक्शन कशामुळे नसतं, कारण तुमचा जो काही ऑइली सरफेस आहे किंवा तुमचा जो मडी सरफेस आहे त्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात पाणी आहे किंवा ऑइल आहे, आणि पाणी आणि ऑइल इज ऍक्ट ऍज अ लुब्रिकंट, आणि त्यामुळे ते एकाच ठिकाणी फिरायला सुरुवात होतं. जर समजा तुम्हाला अशा प्रकारची व्हेकल बाहेर काढायची असेल तर उरलेल्या 3 चाकांना जर समजा तुम्ही चांगल्या प्रकारे ट्रॅक्शन म्हणजे टॉर्क देऊ शकलात तर ऑटोमॅटिकली ती व्हेकल हे बाहेर निघू शकते. बट इट मे नॉट हॅपन इन आवर ट्रॅडिशनल आयस इंजिन. ट्रॅडिशनल आयस इंजिन मध्ये काय असतं की ट्रॅडिशनल आयस इंजिन मध्ये तुम्हाला जे काही व्हेकल आहे, यू डोंट हॅव कंट्रोल ओव्हर इच अँड एव्हरी व्हेकल, इच अँड एव्हरी टायर. प्रत्येक टायरवर आपल्याला कंट्रोल नसतं. मग प्रत्येक टायरला कंट्रोल नसल्यामुळे तुम्हाला एक जर टायर जर तुमचं गोल गोल फिरायला लागलं तर बाकीच्या 3 टायरला आपण वेगळ्या प्रकारे पॉवर नाही देऊ शकत. बट इट कॅन हॅपन विथ ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम. ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम काय करतं की तुमच्या जर समजा 4 टायर पैकी एका टायर मध्ये पंक्चर झालं, मेनी टाइम्स सच टाइप ऑफ ऍक्सिडेंट हॅपन. सडन जर समजा एक टायर फाटून गेलं, तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकत असाल की एखाद्या कारचं एक टायर खूप स्पीडनी जाणार आहे, एखाद्या कारचं एखादं टायर बस्ट झालं तर ते टायर मधलं आणि रोड मधला कॉन्टॅक्ट निघून जातो, त्यामुळे स्टिअरिंग कंट्रोल जातो. ओके, देर इज अ लॉस ऑफ स्टिअरिंग कंट्रोल, आणि त्यामुळे गाडी जी आहे ते यॉइंग म्हणजे वर खाली किंवा ऑसिलेट होते, आणि त्या ऑसिलेशन मुळे काय होतंय की देर इज अ लॉस ऑफ लॅटरल ऍक्सलरेशन, म्हणजे ती गाडी चा कम्प्लीट स्टिअरिंग कंट्रोल जातो. कारण एक टायरची जी ग्रीप आहे ती निघून गेलेली आहे. एका टायरची ग्रीप निघून गेल्यामुळे तुमचे जे काही बाकीचे टायर्स हे तुम्हाला तेवढी ग्रीप देऊ शकत नाही. कारण एक टायर, जे काही टायर जर समजा कार असेल तर कारला जनरली आपण फ्रंट व्हील ड्राईव्ह असतो, म्हणजे सगळी काही पॉवर येते समोरच्या चाकाला दिले जाते, आणि मागचे 2 टायर्स आहेत ते फक्त सपोर्टिंग टायर्स आहेत. जर अशा केसमध्ये तुमच्या जर कारचं समोरचं टायर बस झालं, then it is very impossible to control the steering.
कारण स्टेअरिंग काय करेल, एकाच चाकाला एक चाक जिकडे ओढून न्यायचा प्रयत्न करेल तिकडे ते लॅटरल ऍक्सलरेशन देईल आणि त्यामुळे कुठल्या कुठे तिसरीकडे जाऊन ती कार जी आहे ती धडकते. सो सच टाइप ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड ट्रॅक्शन कंट्रोल. जर समजा याला कंट्रोल करायचं मीन्स ऑल ऑफ द सडन इफ युअर वन ऑफ द टायर गेट बस्ट और इफ यू लॉस द कंट्रोल ऑफ वन व्हील, एका व्हीलचा जो कंट्रोल तुम्ही जर समजा इथे संपवला किंवा कमी झाला तर यू शुड हॅव अ सिस्टीम. तर ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम मध्ये काय केलं जातं, मग बाकीच्या तीन टायरचं स्पीड कंट्रोल अँड टॉर्क कंट्रोल इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमॅटिक सिस्टीम. ओके, सो दर इज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम. इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम मध्ये काय केलं जातं की सेंट्रल एक कंट्रोल युनिट आहे, त्या सेंट्रल कंट्रोल युनिटला आफ्टर ईच इंटरवल प्रत्येक काही ठराविक टाइमनी प्रत्येक टायर मध्ये किती ग्रीप आहे, प्रत्येक टायर मध्ये प्रेशर किती आहे, प्रत्येक टायरने किती टॉर्क ट्रान्समिट केला पाहिजे. जर समजा स्लिपरी सरफेस आला की तिथलं जे आहे फ्रिक्शन कमी होऊन जातं. फ्रिक्शन कमी झालं की ऑटोमॅटिक ते टायर जोरात फिरायला सुरुवात होतं. ते एक टायर जोरात फिरत झालं की गाडी टर्न करायला सुरुवात होते. मग गाडी टर्न होत आहे म्हणजे एका व्हीलचं तुमचं फ्रिक्शनल कमी झालं की इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम काय करतं की इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिटला ते सिग्नल जातात की तुमच्या एक टायरचं कंट्रोल गेलेलं आहे. बाकीचे तीन टायर काय करतात मग त्यावेळेस त्याच्या अगेन्स्ट काम करतात. म्हणजे जर समजा तुमच्या एका टायरमुळे गाडी जर उजवीकडे पलटत असेल तर बाकीचे तीन टायर मिळून ते स्टिअरिंग कंट्रोल करून सरळ करून टाकतात. सो सच टाइप ऑफ ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम इज अवेलेबल इन मॉडर्न व्हीकल. अशा प्रकारचे स्टिअरिंग कंट्रोल ही केल्या जाऊ शकतो. सेकंड थिंग इज अबाउट द इंजिन कंट्रोल सिस्टीम. इंजिन कंट्रोल सिस्टीम मध्ये काय होतं बऱ्याच वेळा, सो देर इज अ थ्रोटलिंग और ऍक्सेलरेशन कंट्रोल. सो जस्ट नाउ वी हॅव सीन, आपण आता येस कृष्णा श्रीनिवार, तुम्हाला काही डाऊट आहे? सर नाही सर, ते आवाज थोडासा कटत होता त्यासाठी हात वरती केला सर. ओके ओके ओके, मी सगळ्या पुन्हा एकदा म्यूट ऑल केल्यानंतर तो बंद झालेला आहे. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम मध्ये इंजिन कंट्रोल सिस्टीम, आता तुम्ही जर समजा आता इंजिन कंट्रोल सिस्टीम इज नाव बिकम ओल्ड वन. ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम तरी आपल्या मॉडर्न व्हेकल मध्ये आपल्याला अजूनही इंडियन रोडवर पीसी कंट्रोल सिस्टीम असलेल्या व्हेकल हे खूप कमी पाहायला मिळतात. इट इज अबोव द रेंज ऑफ आता टीसी ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम जर व्हेकल घ्यायचे असेल आपल्याला, इट कॉस्ट मोर दॅन ऑलमोस्ट 25 to 30 lakhs. आपल्या जे नॉर्मल व्हेकल्स आहेत, नॉर्मल व्हेकल्स मध्ये इंजिन कंट्रोल सिस्टीम इज दॅर. इंजिन कंट्रोल सिस्टीम मध्ये तुमच्या व्हेकलचं ऍव्हरेज वाढण्यासाठी आणि मॅक्सिमम पॉवर देण्यासाठी थ्रोटलिंग अँड ऍक्सलरेशन कंट्रोल इज दॅर. इंजिन कंट्रोल सिस्टीम मध्ये MPFI सिस्टीम आणि सुपर चार्जिंग हे तुम्ही वर्ड ऐकले असतील. तर त्याच प्रकारे तुम्हाला व्हेकल सेफ्टीसाठी तुमच्या व्हेकल मध्ये जेव्हा थ्रोटलिंग होतं म्हणजे तुमची स्पीड कमी किंवा जास्त केल्या जाते, तर ते कंट्रोल सुद्धा या इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम मध्ये दिलं जातं. म्हणजे तुमच्या व्हेकलची स्पीड विनाकारण जास्त किंवा कमी, समोर तुम्हाला माहिती की देर इज समथिंग ऑब्स्टेकल, तुमच्या समोरचे व्हेकल्स खूप सारं ट्रॅफिक मध्ये आहात तुम्ही आणि उगीच थ्रोटलिंग होत आहे म्हणजे तुम्ही उगीच ऍक्सिलेटर दाबत आहात. सो सच टाइप ऑफ सिस्टीम इज गोइंग टू कंट्रोल सच टाइप ऑफ अनवॉन्टेड स्पीडिंग, अनवॉन्टेड ऍक्सलरेशन ज्याला म्हणतो आपण, ते कंट्रोल केलं जातं. सो दॅट इज ऑल्सो अंडर द इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम. आणि अँटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम दॅट यू नो. आपण हे इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम हे कसा चालतो हे थोडक्यात आपण एक पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया. इट्स व्हेरी सिम्पल कंट्रोल. त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की एखाद्या एखाद्या व्हीलच्या खाली जर समजा स्लिपरी सरफेस आला तर हाऊ इट इज गोइंग टू कंट्रोल. Now this is our simple
ट्रॅक्शन कंट्रोल. आता ट्रॅक्शन कंट्रोल मध्ये तुम्ही पाहू शकता इथे now here there is a driving torque and brake and electronic control torque distribution system which is connected together. आता याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट जे आहे that is directly connected to your vehicle throttling. कारण इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मध्ये आपल्याला इथे टॉर्क कंट्रोल करायचा आहे, म्हणजेच तुमच्या इंजिन मधून निघालेली पॉवर आहे ती कंट्रोल करायची आहे. And there is a braking is directly controlled by your braking pedal and the signal which are given by the driver. Okay, now active traction control that we are going to see here. Now first we are going to compare with our traditional system. Traditional system आणि आजच्या सिस्टीम मध्ये आपण इथे कंपॅरिझन करूया. विथ ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि विदाउट ट्रॅक्शन कंट्रोल. या दोन व्हेकल जर आपण एखाद्या स्लिपरी सरफेस वरून जर काढल्या तर पहा आपल्याला इथे जी व्हेकल आहे ती व्हेकल विथ कंट्रोल असेल तर ती स्मूथली निघून जाते. पण जर समजा विदाउट असेल तर ती कशा प्रकारे वर्क करते पहा. आता इथे स्लिपरी सरफेस आला, पाणी साचलेलं दिसते तुम्हाला रोडवर. आता ही व्हेकल जेव्हा येते त्यावेळेस एकाच व्हेकलचं ऍक्सलरेशन जास्त झालं एकाच व्हीलचं, त्यामुळे ही एका डायरेक्शनला टर्न होऊ शकते किंवा स्किड होऊ शकते. याला आपल्याला कंट्रोल करायचंय. तर याच्यासाठी टॉर्क डिस्ट्रीब्युशन बिटवीन फ्रंट अँड रिअर इट इज इम्पॉर्टंट. जेव्हा आपण अशा प्रकारची व्हेकल स्लिपरी सरफेसवर नेतो तर तिथलं फ्रिक्शन कमी होऊन जाणार आहे. तर फ्रिक्शन कमी झालं की जोरात फिरायला सुरुवात होईल किंवा स्पीड वाढेल त्या व्हीलची. तर प्रत्येक व्हीलचं ब्रेकिंग प्रेशर आणि टॉर्क हे कंट्रोल केलं जातं या ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीम मध्ये. त्यामुळे तुमची व्हेकल किती जरी पाण्यातून गेली, किती जरी चिखलातून गेली तरी देखील ती अगदी सरळ रेषेत जाऊ शकते. कुठल्याही प्रकारे टर्निंग जे आहे ते अनवॉन्टेड टर्निंग वी कॅन अवॉइड बाय युझिंग दिस ट्रॅक्शन कंट्रोल. ट्रॅक्शन कंट्रोलनी अशा प्रकारे आपण या कम्प्लीट स्टिअरिंगला कंट्रोल करू शकतो. कळते? Now next to that अँटी कोलिजन सिस्टीम. आता अँटी कोलिजन म्हणजेच धडक न देण्याची सिस्टीम. वी आर गोइंग टू अवॉइड द कोलिजन. सो फॉर दॅट फर्स्ट थिंग इज, आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे रिअर कोलिजन वॉर्निंग सिस्टीम इज अवेलेबल इन आवर मोस्ट ऑफ द कार. समजा तुम्ही कदाचित पाहिलं असेल की आपल्या जर तुम्ही जर कार मागच्या बाजूने पाहिली आणि मागच्या बाजूने जर समजा तुम्हाला असे 3 छोटे छोटे गोल जर दिसले तर यू कॅन से दॅट देर इज अ रिअर और रिव्हर्स collision warning system is available. The reverse collision warning system is available in each and every vehicle. फक्त आपण रिव्हर्स कोलिजन वॉर्निंग सिस्टीम जे आहे ते जेव्हा आपण पार्क करत असतो किंवा आपलं व्हेकल रिव्हर्स घेत असतो त्यावेळेस ती सिस्टीम वापरण्यात येते. बऱ्याच वेळा तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या जे काही रिअर मिरर दिलेला असतो व्हेकल मध्ये, दॅट रिअर मिरर इज हॅव्हिंग फॅसिलिटी टू हॅव अ कॅमेरा विच इज फिटेड ऍट द बॅक साइड. ठीक आहे, त्याच्यात आपल्याला एक कॅमेरा हा व्हेकलच्या मागच्या बाजूला लावलेला असतो आणि त्या कॅमेराचा व्ह्यू जो आहे तो तुम्हाला समोरच्या आपल्या रिअर व्ह्यू मिरर मध्ये द मिरर इट सेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ विजन और it get converted into a camera view, and that camera view itself not important. There are some sensors also that is going to sense whatever at the rear side. Okay, आता रिअर साइड कोलिजन वॉर्निंग सिस्टीम मध्ये आपल्याला फक्त काही प्रमाणात ती सिस्टीम लागत असते, कारण फक्त रिव्हर्स घ्यायचंय
किंवा पार्किंग करायचे एवढ्यासाठीच ती सिस्टीम असते. त्यामुळे ती सिस्टीम जास्त स्पीडवर चालत नाही, कारण आपण रिव्हर्स अशी खूप जोरात रिव्हर्स गाडी नेऊ शकत नाही. बट द फॉरवर्ड कोलिजन सिस्टीम रिक्वायर्स व्हेरी सेन्सिटिव्ह लिडार. हे लिडारचं खूप वेळा विचारला जातो क्वेश्चन, व्हॉट इज मीन बाय लिडार. लिडार इज लाईट डिटेक्शन अँड रेंजिंग सिस्टीम. ओके, लक्षात ठेवा ह्या वर्ड. इट इज अ लाईट डिटेक्शन अँड रेंजिंग. सो व्हॉट इज मीन बाय दिस लिडार. लिडार काय करतं? सो लिडार इज गोइंग टू again and again sense, again and again and sense through the radar, through the some kind of ultrasonic waves, what is around your car. प्रत्येक वेळेस हे सिस्टीम आपल्याला सेन्स करतं की जर समजा तुमच्या लेफ्ट साइडला काहीतरी सायकल आहे किंवा फ्रंट साइडला एखादी व्हेकल आहे, तर प्रत्येक ठिकाणची जी काय आहे ती माहिती ही त्या व्हेकलवर फिटेड जी काही लिडार सिस्टीम आहे ती सिस्टीम तुमच्या कंट्रोलला, तुमच्या डॅशबोर्डवर तिथे दाखवत असते. सो दॅट इज मेन थिंग विच इज अवेलेबल इन द फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग सिस्टीम. Forward collision warning system is as similar to your different kinds of systems or different kinds of sensors which are available under the anti-braking system or adaptive cruise control. याच्यामध्ये जे काही सेन्सर्स आहेत अशाच प्रकारचे रडार सेन्सर्स इथे वापरले जातात. पण ही सिस्टीम काय करते तुम्हाला, तर कोलिजन संदर्भात वॉर्निंग देते. कोणी जर तुमच्या जवळ आलं, अगेन इट इज गोइंग टू गिव्ह अलार्म. So this is called anti-collision forward collision system. Okay, one more thing is lane departure warning system. आता आपल्याला माहिती आहे की जर समजा तुम्ही हायवेवर चालत आहात आणि तुम्हाला स्पीड कमी किंवा जास्त करायची, तुम्हाला थोडंसं फास्ट जायचंय, तुम्हाला लवकर पोहोचायचंय, तर तुम्ही काय करता, यू आर गोइंग टू शिफ्ट द लेन. जेव्हा तुम्ही लेन शिफ्ट करत असता तर तुम्हाला हे सेन्स करावं लागतं की तुमच्या समोर किंवा मागच्या बाजूला त्याच लेन मध्ये दुसरी व्हेकल ही किती स्पीडने येत आहे. हे जनरली आपण काय करतो, नाउ डेज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ड्रायव्हर. आपल्याकडे कुठल्याही प्रकारची अशा प्रकारची जर वॉर्निंग सिस्टीम नसेल तर ड्रायव्हर काय करतो की रिअर मिरर मध्ये मागची कुठली व्हेकल येत आहे का हे सेन्स करतो. आणि जर समजा तुम्ही जर ती व्हेकलची स्पीड ही साधारण जज करू शकाल, तुम्ही म्हणजे ड्रायव्हर जर जज करू शकत असेल तर तो काय करतो, ठीक आहे मागची व्हेकल ही खूप लांब आहे आणि त्याची स्पीड पण कमी आहे, यू कॅन शिफ्ट द लेन विथ युअर स्पीड. जर समजा तुमच्याकडे अशा प्रकारची जर समजा आयडिया नसेल, कारण प्रत्येक वेळी ड्रायव्हर हा तेवढ्या प्रकारे सेन्स करू शकेल असं काही नाही. समजा खूपच नवीन ड्रायव्हर आहे आणि तो एकदमच एक्सप्रेस हायवे दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस हायवेवर चालवायला गेला. सो ऍट दॅट टाइम इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, त्याला तो समजणारच नाही. तो एकाच लेनवर चालत जाईल, जी लेन खूपच फास्ट लेन असेल तर तो सगळ्यांना डिस्टर्ब करून टाकेल. सो सच टाइप ऑफ थिंग हॅपन्स. तर त्यासाठी काय, लेन डिपार्चर वॉर्निंग सिस्टीम काय करतं की तुम्ही जर चुकून तुम्हाला जर समजा जजमेंट नाही आलं आणि तुम्ही जर तुमची लेन बदलायचा प्रयत्न केला तर तुमची सिस्टीम हे व्हायब्रेट करते. म्हणजे तुम्हाला देर इज अ व्हायब्रेशन, देर इज अ साऊंड, देर इज अ व्हायब्रेशन इनसाइड युअर व्हेकल सीट. सच टाइप ऑफ व्हायब्रेशन सिस्टीम इज देअर, वॉर्निंग सिस्टीम इज देअर, की तुम्ही जे लेन आहे त्या लेनला इकडे शिफ्ट करत असताना तुम्ही अशा प्रकारची वॉर्निंग सिस्टीम सेन्स करू शकता. दॅट इज कॉल्ड लेन डिपार्चर वॉर्निंग सिस्टीम. लेन डिपार्चर वॉर्निंग सिस्टीम ही वॉर्निंग सिस्टीम हे तुम्हाला प्रत्येक व्हेकल मध्ये दिसणार नाही. ओके, कारण काय की प्रत्येक व्हेकल मध्ये का दिसणार नाही, कारण अशा प्रकारची सिस्टीम जी आहे, अशा प्रकारच्या सिस्टीम साठी आपल्याला
again you have to set up some सेन्सर शिवाय कुठल्याही प्रकारे अशा प्रकारची लेन डिपार्चर वॉर्निंग सिस्टीम होऊ शकत नाही. मग या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचे सेन्सर्स लावावे लागतील? या ठिकाणी तुम्हाला क्लाउड सेन्सर्स म्हणजे जे की जीपीएस सिस्टीमने सेन्स केल्या जाऊ शकतात. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही जर समजा तुमच्या आता कुठल्या व्हेकल मध्ये बसलात आणि मोबाईलवर जीपीएसनी एक स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट टाकला तर तुम्ही किती वेळात तिथे पोहोचू शकाल याचं एक साधारण टायमिंग लगेचच डिस्प्ले होऊन जातो आणि लगेचच ती जे इन्स्ट्रक्शन चालू होतात की तुम्ही इथून जा, इथून तुम्ही राईटला वळा, लेफ्ट वळा, 100 मीटरवर तुम्हाला वळण लागेल. अशा प्रकारची जी जीपीएस सिस्टीम आहे, तर अशा प्रकारची जीपीएस सिस्टीम काय करते की तुम्हाला सारखा वेळ सांगते. हा वेळ किती वेळात तुम्ही पोहोचाल, रोडची कंडिशन काय आहे, या प्रकारची इन्फॉर्मेशन तिथे देत असते. मग ही इन्फॉर्मेशनचा ऍडव्हान्स पार्ट म्हणजे लेन डिपार्चर सिस्टीम. तुम्ही जर समजा एखादं व्हेकल एखाद्या लेनला क्रॉस करायला गेला तर तुम्हाला तुमच्या जीपीएस आणि मागच्या किंवा समोरच्या व्हेकलचा जीपीएस हा सेन्स केला जाऊन तुम्ही लेन क्रॉस करायची की नाही हे ठरवता येऊ शकतं. मागच्या व्हेकलचा जीपीएस खूपच फास्ट मूव्ह होतोय आणि तुम्ही त्या जीपीएस सिस्टीमच्या त्या लाईन मध्येच येणार आहात, तर ऑटोमॅटिकली देर इज अ वॉर्निंग की तुमचं मागचं व्हेकलचं जीपीएस खूप जोरात येतोय आणि तुम्ही आता तुमची लेन क्रॉस करू शकणार नाही. सो सच टाइप ऑफ सिस्टीम इज देअर. सो दॅट इज ऑल्सो रिड्युसेस साईड क्रॅश. साईड क्रॅश ही रिड्यूस केल्या जाऊ शकतात. ओके, वन मोर सिस्टीम in that is blind spot monitoring system. आता blind spot monitoring system is again similar to the lane crossing system, पण याच्यामध्ये there is no direct cloud sensor, there is a camera sensor. कॅमेरा सेन्सर मध्ये काय होतं की तुम्हाला माहिती आहे की सध्या आपल्याला रिअर मिरर कॅमेरा हे कॉन्व्हेक्स ग्लासचे मिळतात, पण त्याच्याऐवजी तिथे जर आपण कॅमेरा लावला तर काय होईल, वी कॅन हॅव अ कॅमेरा व्ह्यू. आणि कॅमेरा व्ह्यू मध्ये जे काही कॅमेऱ्यामध्ये दिसतं ते जर काही ठराविक वेळेनंतर कम्प्युटर सिस्टीमने चेक केलं, if there is a changes in that particular rear mirror image or it will sense the vehicle, then it also gives us a particular type of message. For example, तुमच्या कारच्या मागे कोणीही येत नाहीये, कारच्या मागे एकदम कोणीच येत नाहीये, तर काय होईल की रिव्हर्स मिरर काय करेल की ते सेन्स करेल की तुमचं जे काही मागच्या कॅमेऱ्यातले जे काही फ्रेम्स आहेत ते फ्रेम्स सेम येत आहेत, म्हणजे इट विल गिव्ह नो बडी इज देअर अँड यू आर सेफ. पण जर समजा एखादी व्हेकल मागून आली तर त्या व्हेकलचं पिक्चर हे रिअर व्ह्यू कॅमेरा घेईल आणि या रिअर व्ह्यू कॅमेऱ्यावर घेतलेलं पिक्चर जे आहे ते मागच्या ब्लँक फ्रेमशी मॅच केलं जाईल. आणि अगेन देर इज अ सेन्सर की यामध्ये तुमच्या व्हेकलच्या मागच्या बाजूला कोणीतरी येत आहे अशा प्रकारची इंडिकेशन हे तुमची ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टीम देऊ शकते. सो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टीम आणि लेन चेंज सिस्टीम ह्या जवळजवळ जरी सारखे असले तरी इथे आपल्याला कुठल्याही प्रकारची क्लाउड किंवा कुठल्याही प्रकारची कंट्रोल ह्या आपल्या व्हेकल मध्येच असेल. रिअर मिरर सिस्टीम मध्ये देर इज अ कॅमेरा सेन्सर आणि कॅमेरा सेन्सर सांगू शकेल, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की जर समजा रिअर कॅमेरा सेन्सर्स म्हणजे तुम्हाला रिव्हर्स मध्ये गाडी घेताना जे सेन्सर्स आहेत अशा प्रकारचे सेन्सर्स हे रिअर मिरर कॅमेरा सेन्सर्स या ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टीम मध्ये यूज केले जातात. सो दिस इज वन टाइप ऑफ अगेन अँटी कोलिजन सिस्टीम. In addition to that, automotive night vision system is also there. आता आपल्याला माहिती आहे की at night the driving becomes somewhat difficult. का डिफिकल्ट होतं? कारण every time there is a spotted light
ऑफ द फ्रंट व्हेकल. तुमच्या समोरून जे येणारे फ्रंट व्हेकल्स आहेत त्याचे जे काही फ्लॅश लाईट्स आहेत ते तुमच्या डोळ्यावर चमकतात आणि तुम्हाला तुमचं नाईट विजन जे आहे ते कमी होऊन जातं. At that time, if some animal or some pedestrian come directly in front of you, then there is a chances of accident. हे जर समजा तुम्हाला अवॉइड करायचं असेल, then your vehicle should have thermographic cameras. समजा जर थर्मोग्राफिक कॅमेरा जर आपल्या व्हेकल मध्ये लावला असेल तर तुमचं व्हेकल तुम्हाला वॉर्न करेल. छोट्यातल्या छोटी वस्तू तुम्हाला तिथे दाखवेल की समथिंग इज देअर इन फ्रंट ऑफ युअर कार, स्लो डाऊन युअर स्पीड. अशा प्रकारची वॉर्निंग किंवा डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पीड कंट्रोल सिस्टीम मे ऑल्सो देअर. त्याला अँटी कोलिजन सिस्टीम मध्ये तुम्हाला ती वॉर्निंग पण देऊ शकते किंवा त्याची स्पीड पण कमी करून देऊ शकते. अशा प्रकारे अँटी कोलिजन सिस्टीम मध्ये वेगवेगळ्या प्रकाराने आपल्याला या व्हेकलचे स्पीड आणि व्हेकलचे ट्रॅक्शन दॅट कॅन बी कंट्रोल. ओके, सो